Okay, guys, so welcome everyone. Next lesson है तुमचा lesson number 15, life processes in living organisms. So now in this lesson we will be learning transportation in plants, expression both in plants and animals and also in humans, coordination in plants and humans. So these are the things we are going to learn in this lesson, right? धडा मराठीमध्ये सुद्धा आपण घेणार आहोत, त्यामुळे तुम्हाला दोन्हीची माहिती या ठिकाणी मिळणार आहे. धड्याचं नाव आहे सजीवांमधील जीवन प्रक्रिया, वनस्पतीमधील परिवहन, उत्सर्जन, वनस्पती, प्राणी आणि मानव, समन्वय, वनस्पती आणि मानव, या सर्व गोष्टी आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत. So we have already studied how digested food or oxygen inhaled by lungs is transported to every cell of the human body. The farmer also tries to transport the water from wells to or dams to a main channel to every plant. The food absorbed by the digestive system is converted into energy, and this energy and oxygen are both transported via blood throughout the body, right? So that is known as circulation. मानवी शरीराचा जर विचार केला आपण तर मानवी शरीरामध्ये पचन झालेले अन्न किंवा फुफ्फुसाद्वारे शरीरात शोषण केलेला ऑक्सिजन वायू, बरोबर, O2 ऑक्सिजन, सध्या ऑक्सिजन हे नाव सगळ्यांना परिचित झालेलं आहे. शरीराच्या प्रत्येक पेशीकडे कशा प्रकारे पोहोचवला जातो हे आपण अभ्यासलेले आहे. अशाच प्रकारे विहिरीचे किंवा धरणाचे पाणी मुख्य पाट्याद्वारे रोपापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न कोण करतो? शेतकरी करत असतो. तर मानवी पचन संस्थेद्वारे आपण ग्रहण केलेल्या अन्नाचे ऊर्जेत रूपांतर होते. हे ऊर्जा तसेच ऑक्सिजन रक्ताद्वारे कुठे जातं? संपूर्ण शरीरात पोहोचवले जाते, राईट? So first we will be learning about the transportation process occurring in plants. Transportation. So what is transportation and transportation कसं होतं ते आपण पाहणार आहोत. So by the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches others. एका ठिकाणी तयार झालेलं, ओके, एका ठिकाणी तयार झालेलं किंवा absorb झालेलं substance we can transport to other parts. That is known as transportation. So transportation plants. So what are the things that can be transported? कोणकोणत्या गोष्टी ट्रान्सपोर्ट करतो? Simply the waters. बघा, most animals have moved from one place to another, but plants do not. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, हम सबको पता है, plants एका ठिकाणी असतात, they are sedentary, ते इकडून तिकडे जात नाही. Animals can, but plants cannot. So there are many dead cells in the plant body. They need less energy as compared to animals. So plants take inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. Soil is the nearest and richest source of these substances. Roots of plants absorb these substances from the soil and transport them. So there are specific types of tissues to perform this function. The xylem conduct water, whereas phloem conduct the food. मी तुम्हाला xylem आणि phloem मधला डिफरन्स सांगितलेला होता, राईट? सो जे काय आपण आता समजा हे झाड आहे, राईट? This is and the roots are there. So the function of the roots is to absorb the water and the minerals from the soil and transport to other parts of the plant. And phloem चं काम कसं असतं? They carry the food, they conduct the food. So all parts of the plant are connected with these conducting tissues, phloem and xylem. Phloem and xylem. बघा, परिवहन म्हणजे काय? तर एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवणे, एखादी वस्तू पोहोचवणे. तर परिवहन क्रियामध्ये काय होतात? एका भागामध्ये संश्लेषित झालेला किंवा शोषून घेतलेला पदार्थ दुसऱ्या भागापर्यंत पोहोचवला जातो.
वनस्पतीमध्ये कशा प्रकारे परिवहन होतं बघा. ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स, वनस्पतीमध्ये होणारं परिवहन. बहुसंख्य प्राणी हालचाल करतात, परंतु वनस्पती हालचाल करतात का? नाही. ते एका ठिकाणी कसे असतात? स्थिर असतात. त्यांच्या शरीरात अनेक मृत पेशी असतात. प्राण्यांच्या तुलनेत वनस्पतींना ऊर्जेची गरज कशी असते? कमी असते. वनस्पतींना नायट्रोजन हवा असतो, फॉस्फरस हवं असतं, मॅग्नेशियम, मॅंगनीज, सोडियम यांसारख्या अकार्बनिक पदार्थांची आवश्यकता असते. जमीन हा या पदार्थांचा काय आहे? सर्वात जवळचा आणि समृद्ध असा स्रोत. वनस्पतींची मुळे जमिनीतील हे पदार्थ शोषून घेतात आणि त्यांचे परिवहन करतात. विशिष्ट प्रकारच्या ऊती हे कार्य करतात. जलवाहिन्या काय करतात? सर्वांना माहित आहे जलवाहिन्या काय करतात? तर पाणी वाहून येतात आणि रक्तवाहिन्या अन्नाचे वहन करतात. आणि हे सगळं वनस्पतींना सर्व भाग या प्रकारच्या संवहनी ऊतींनी जोडलेले असतात. So the transportation of water in plants. कोणकोणत्या गोष्टी आहेत? So what are the things responsible for transportation of water in the plants? वॉटर तुम्हाला माहिती आहे, झाडांना पाणी कुठं टाकतो आपण? कुठं टाकतो? मुळांच्या इथे, बरोबर. आपण झाडाला वरून पाणी टाकत नाही. So we give water or we water the plant at the base. So इथे मुळे असतात, ही मुळे काय करतात? पाणी शोषून घेतात and they transport it to the other parts of the plant. So the first thing is root pressure. What it is? It is root pressure. See, अशा प्रकारे root pressure तयार होतं and the water is transported. See here. So these are the soil particles, मातीचे कण आहेत, and these are the root hairs. So this is xylem, water conducting tissues of the plant. There's a cortex here, and so हे water आहे, पाणी आहे, and you have given the arrow. बघा अशा प्रकारे arrow होतो, and the water is carried to the xylem. Okay, आणि xylem म्हणून कुठे जाते? To the stem, आणि stem वरून प्रत्येक झाडाच्या पानापर्यंत. So that is because of the root pressure. And how it happens, कसं होतं तुम्हाला समजून सांगतो. So the root cells are in contact with water and minerals in the soil. So water just enter the cell on the root surface due to differences in concentration. So as a result, what happens? These cells become turgid. These turgid cells exert pressure on the adjacent cells. This is called root pressure. Under the effect of this pressure, water and minerals reach xylem for the post of the roots, and they reduce the difference. To reduce the difference in the concentration, they are continuously push forward. पाणी पुढे 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 ढकललं जातं आणि पाणी झाडाच्या प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचतं. So as a result of this continuous movement of water, a water column या ठिकाणी बनतो, which is continuously pushed ahead. This pressure is sufficient to lift the water up in the shrubs, small and plants and small trees. तर छोट्या छोट्या झाडांमध्ये या सगळ्या गोष्टी घडून येतात. याला म्हणतात मूलदाब. मूल म्हणजे मुळे, झाडाची मुळे. अशा प्रकारे मूलदाब आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. बघ आता हे झाड आहे, झाडाचं ही मुळे तुम्हाला दाखवली आहे. याचा आणखी क्रॉस सेक्शन या ठिकाणी दाखवला आहे. ही आहे जलवाहिनी, पाणी वाहून नेणार. हे आहे वलकुट, आणि इथपर्यंत तुम्हाला दिसत असेल हे झाडच आहे. आता इथे मातीचे कण आहेत आणि या ठिकाणी काय मातीच्या कणाचे पाणी असतं. हे पाणी या ठिकाणी पुढे 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 जातात जलवाहिन्यांपर्यंत आणि पुढे ते झाडाच्या प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचतं. कशामुळे होतं? ते मूळ दाबामुळे. तर मुळांवर जो दाब येतो त्याला मूळ दाब म्हणतात. तर मुळांच्या पेशी या जमिनीतील पाणी आणि खनिजांच्या संपर्कात असतात. संहतीमध्ये जे फरक असतो पाण्यात, त्यामुळे पाणी आणि खनिज मुळाच्या पृष्ठभागावर पेशींमध्ये शिरतात. पेशी दाटर होतात, त्यामुळे लगतच्या पेशींवर दाब निर्माण करतात. त्याला मूलदाब म्हणतात. या दाबामुळे काय होतं? पाणी आणि खनिजे हे पुढे 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 ढकलले जातात. कशासाठी? तर जलवाहिन्यापर्यंत पोहोचतात आणि संहतीमधले फरक भरून काढण्यासाठी पुढे ढकललं जातं.
या ठिकाणी पाण्याचा स्तंभ तयार होतो, वॉटर कॉलम तयार होतो, तो सतत पुढे ढकलला जातो आणि कुठे जातो ते आपल्या झाडाच्या संपूर्ण भागापर्यंत पोहोचतात. तर कोणकोणत्या झाडांमध्ये अशी प्रक्रिया होते? झुडपे, लहान वनस्पती, लहान वृक्ष मध्ये पाणी वर चढवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. सर्वांमध्ये होत नाही. रूट प्रेशर. नेक्स्ट आहे तुमचं ट्रान्सपिरेशन पूल. ट्रान्सपिरेशन पूल. तर काय ट्रान्सपिरेशन पूल बघा. ट्रान्सपिरेशन इज व्हॉट? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ वॉटर फ्रॉम द लीव्स. झाडाच्या पानांमधून पाणी बाहेर जातं, त्याला ट्रान्सपिरेशन म्हणतात. आणि काय होतं, वरून पाणी निघून जातं म्हणून खालून पाणी खेचत, असा त्याचा एक अंदाज आपण या ठिकाणी बांधू शकतो सिंपल लँग्वेज मध्ये, राईट. So this is a transpiration through leaves. So this is a water and this water, पाण्याची वाफ होते आणि पाणी कुठून जातं, लीव्स मधून पाणी निघून जातं. सो पाणी लीव्स मधून निघून जातं म्हणून ते भरण्यासाठी त्याचं म्हणतात ना बॅकअप करण्यासाठी द वॉटर इज ऍब्सॉर्ब फ्रॉम द रूट्स, राईट. See, the guard cells असतात and there is a stomata. Stomata are present on the leaves and they are the cells and here is the water. The transpiration is the process which occurs in most of the plants. बरोबर. झाडं बघा उन्हाळ्यामध्ये पाहिले तर झाडं गळतात. झाडं नाही गळत, झाडाची पानं गळतात. बेसिकस प्लांट्स मध्ये आपण पानझडी वृक्ष. So plants give out water in the form of water vapor through the stomata on their leaves. Leaves मध्ये stomatas are present. Stomatas are the cells. Two cells called guard cells are present around the stomata. So these cells control the opening and closing of stomata. So stomata चं opening closing काय आहे तर हे guard cells करतात. Stomatas actually are the opening and closing, right? So transpiration occurs to these stomata. Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. जसं आपल्याला माहित आहे की evaporation होतं, ती evaporation also occurs on the leaves. So वरून पाणी निघून जातं, so त्याला compensate करण्यासाठी they require water from the bases. So as a result, water level in the epidermal layer of the leaf decreases. Water is brought up to the leaves through the xylem as to compensate for the lost water. Transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution to all parts of the plant, whereas root pressure performs the important role of pushing the water. दोघांमध्ये हा फरक आहे. Root pressure helps pushing the water in the night time because night ला transpiration होत नाही, त्यामुळे तुम्हाला this process night ला होतो. एक छोटी इन्फॉर्मेशन देतो तुम्हाला. The oak tree releases about 1,51,000 liters of water into the air by process of transpiration in 1 year, whereas the maize crop जो आहे that in an area of the 1 acre gives 11,400 to 15,100 liters of water per day. एवढं पाणी ती झाडं देत असतात. बघा बाष्पोच्छवास म्हणतात त्याला ट्रान्सपिरेशन. जसं झाडाच्या पानांमधून सुद्धा आणि झाडाच्या पानांमधून पाण्याची वाफ होते, पाणी वातावरणात जातं, त्याला म्हणतात बाष्पोच्छवास. त्याचे बघा पाणी दिसतं तुम्हाला, हे पाणी इथून निघून चालल्यामुळे त्याचे भरणं इथून होतं, त्याला कंपल्सेट म्हणतात. या ठिकाणी तुम्हाला संरक्षक पेशी आहेत, गार्ड सेल्स आहेत आणि या ठिकाणी तोंड तुम्हाला दिसतंय, त्याला स्टोमॅटास म्हणतात. हे पाण्याचा छेदा, पानं दिसतंय. तर वनस्पतीमध्ये काय होतं बघा, आता वनस्पतीचा विचार केला आपण तर सर्वांना माहित आहे की वनस्पतींची पानं गळतात. वनस्पती सुद्धा आपल्या पानांमधून पाण्याचं काय करतात, असं बाष्पोच्छवास होत असतो. तर वनस्पती पानांवरील पर्णरंध्राच्या मार्फत बाष्प रूपाने पाणी बाहेर टाकतात. पर्णरंध्रावरील दोन बाह्य आवरणयुक्त पेशी असतात, त्यांना रक्षक पेशी, गार्ड सेल्स म्हणतात. हे काय करतात, पर्णरंध्राची म्हणजे त्याला म्हणतात उघडझाप करण्यावर नियंत्रण ठेवतात. या पर्णरंध्रातून काय होत असतं, बाष्पोत्सर्जन होतं. या प्रक्रियेला बाष्पोच्छवास असे म्हणतात. पानांमार्फत बाष्पीभवन क्रियेमुळे पाणी कुठे जातं, वातावरणामध्ये जातं, ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातं. बरं, आणि हे गेल्यामुळे काय होतं तर पाण्याचं प्रमाण कमी होतं. कुठे, पानाच्या त्वचेमध्ये, एपिडर्मिस म्हणतात. हे भरून काढण्यासाठी, ही चीज भरून काढण्यासाठी काय होतं, जलवाहिन्या, त्याला आपण सायलेम म्हणतो, राईट, त्या पाणी पानांपर्यंत आणले जाते.
पाणी आणि खनिजे शोषून घेणे ते सर्व भागांना पोहोचवण्यासाठी मदत होते. मूलदाबचं काम कधी असतं? रात्रीच्या वेळी हे मूलदाब कार्य करत असते, जे आपण पहिल्यांदा पाहिले. थोडी माहिती दिलेली आहे. जसं ओक ही जी वनस्पती आहे ती एका वर्षामध्ये आपल्याला किती पाणी देते? 1,51,000 लिटर पाणी हवेत सोडते, बाष्पोत्सर्जित करते. मका दिवसाला 11,400 ते 15,100 लिटर पाणी बाहेर टाकतात. बरोबर. म्हणून झाडं आहेत तरच पाऊस आहे, लक्षात घ्या. ज्याला आपल्याला पाऊस हवा जास्त तर आपल्याला झाडे लावलीच पाहिजे, झाडे जगवलीच पाहिजे. यू मस्ट प्लांट ट्रीज in order to get more rain. So transportation of food and other substances in plants. आता पाणी झालं, वॉटर झालं. Now transportation of food and other substances. कसं होतं बघा. Now we know very well the food of the plants. बरोबर. The food produced in leaves is transported to each cell of the plant body. तर झाडाचे जे अन्न आहे ते कुठे तयार होतं? ओके, टेल मी. येस, व्हेरी गुड. सो झाडाचं अन्न तयार होतं झाडाच्या हिरव्या भागात, ज्याचं नाव आहे लीव्स, राईट. सो इट इज ट्रान्सपोर्टेड टू ईच सेल इन द बॉडी. एक्सेस फूड except the amino acid is stored in roots, fruits and seeds. It is known as translocation of materials. It is carried out in both upward and forward direction by phloem. म्हणजे phloem are the tissues which carry or which conduct food. Translocation of material is not a simple physical process. It requires energy, and this energy is known as ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. तर अन्न कशा प्रकारे जातं बघा. अन्न आणि जे काही इतर पदार्थ त्यांचं परिवहन कशा प्रकारे होतं वनस्पतींमध्ये. पाण्यामध्ये तयार झालेले अन्न वनस्पतींच्या प्रत्येक पेशीकडे पोहोचवले जाते. अमिनो आम्ले सोडून जास्तीचे अन्न मूळ, फळे, बियांमध्ये साठवले जातात. याला म्हणतात स्थानांतरण किंवा ट्रान्सलोकेशन. ही क्रिया रसवाहिन्यांमार्फत वरील दिशेने तसेच खालील दिशेने केली जाते. पदार्थांचे स्थलांतर ही साधी भौतिक क्रिया नाही. तिला काय लागते? ऊर्जा लागते. आणि त्या ऊर्जा म्हणजे काय? तर एटीपी पासून आपल्याला ऊर्जा मिळते. एटीपी म्हणजे ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. आपल्याला सुद्धा ही ऊर्जा आहे. That is the source of energy we also have. Whenever material is transported towards part of plant via phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. So as a result, water enters the cell by the process of diffusion. The process of the cell wall to the increased cellular contents. Due to the increased pressure, food pushed into the neighboring cell, whereas low. So this process helps the phloem to transport the materials as the need of the plant. During flowering season, the sugar stored in fruits or stem is transported towards floral bud to make them open and blossom. अन्न जे तयार झालेलं आहे पानांमध्ये ते अन्न वनस्पतीच्या प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचवलं गेलं पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला गरज असते ती एटीपीची गरज असते वनस्पतीने. तर ज्यावेळी सुक्रोज सारखे अन्नद्रव्य असते यांचं रसवाहिनी, त्याला आपण फ्लोएम म्हणतो, ज्या एटीपीच्या मदतीने वहन केले जाते, त्यावेळी काय होतं तर पाण्याची सवती कमी होते. त्यामुळे परासरण क्रियेने पाणी कुठे जातं? पेशीच्या आत शिरतं. पेशीमधील घटकांमध्ये वाढ झाल्यामुळे पेशीच्या भित्तीकडे दाब वाढतो. या दाबामुळे अन्नद्रव्य लगतच्या कमी दाबाच्या पेशींमध्ये ढकलले जाते. ही क्रिया रसवाहिनी वनस्पतीच्या गरजेनुसार द्रव्याचे वहन करण्यास मदत करते. फुले येण्याच्या हंगामात मुळांमध्ये किंवा खोडांमध्ये साठवलेली शर्करा कळ्यांचे फुलात रूपांतर करण्यासाठी कळ्यांमध्ये पाठवली जाते. बरोबर. अशा प्रकारे याचा वेगवेगळा उपयोग आपल्याला पाहायला मिळतो. एक्सप्रेशन कसं होतं बघा. जसं आता आपण आधी पाहूया वनस्पतीमध्ये एक्सप्रेशन कसं होतं, उत्सर्जन कसं होतं, नंतर अॅनिमल्स मध्ये पाहूया, इव्हन ह्युमन्स. So let's see what is the excretion. You know very well, excretion is the process where the unwanted things are thrown out of the body. Simple.
जसं आपल्या घरातला कचरा आपण बाहेर फेकतो, बरोबर? का कचरा म्हणजे काय, तो नकोय आपल्याला, आपण तो कचरा बाहेर फेकतो म्हणजे कचरापेटीमध्ये टाकतो. जशी गाडी येते, सुका कचरा, ओला कचरा वेगळा करतो आपण, ते ड्राय वेस्ट किंवा तुमची वेट वेस्ट वगैरे, ड्राय गार्बेज, वेट गार्बेज, लाईक दॅट. तर आपल्या शरीराला सुद्धा जे नको ते आपण बाहेर पाडत टाकत असतो. देयर आर मेनी ways in which we do the excretion, right? So many harmful and waste substances like urea, uric acid, ammonia, etc. are produced in living organisms. तर आपण जे काही खातो किंवा जे काही आपल्या शरीरामध्ये क्रिया करतात, so we have the products like urea, uric acid, ammonia. They are the harmful. बरोबर? If these substances accumulate in the body or are retained in the body for long, it can lead to serious harm or even death. जर आपण हे पदार्थ शरीराच्या बाहेर टाकले नाहीत, आपण म्हणजे सगळे प्राणी त्याच्यामध्ये आले, वनस्पतीवाले, so if we do not throw them out of our body or if we accumulate them in the body, then खूप मोठे परिणाम त्याचे होऊ शकतात. Even the death can occur. Hence, it is necessary to remove such harmful waste substances from the body. So, different organisms have different methods of doing this. Removal of waste or harmful substances from the body is called as excretion. So, it is known as excretion. So, in unicellular organism, waste materials are directly eliminated across the cell surfaces, whereas the process of excretion is in multicellular organism is a complex one. It is a complex one. Now about retention of unwanted harmful substances in body is dangerous. Hence, just as the process of excretion occurs in living organisms, similarly, proper disposal of garbage produced in our locality and home is also necessary. जसं आपल्या शरीरातला कचरा नीट बाहेर फेकतो, तसा आपल्या आजूबाजूचा कचरा, आपल्या घरातला कचरा सुद्धा व्यवस्थित आपल्या बाहेर फेकता आलं पाहिजे. आता एक्सक्रिशन परत सांगतो, उत्सर्जन त्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये. सर्जनमध्ये अनेक सुद्धा प्राण्यांना सुद्धा यासाठी वेगवेगळ्या सजीवांमध्ये वेगवेगळ्या प्रक्रिया असतात. यासाठी वेगवेगळ्या सजीवांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धती असतात. नको असणारे घातक पदार्थ शरीराबाहेर टाकण्याच्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो, उत्सर्जन असे म्हणतो. एक पेशीय सजीवांमध्ये टाकलेला पदार्थ पेशीच्या पृष्ठभागापासून थेट बाहेर विसर्जित होतात, तर बहुपेशीय सजीवांमध्ये ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची. तर एवढं एक शेवटचं पाठ बघू आपण आणि थांबूया. एक्सक्रिशन इन प्लांट्स. वनस्पतीमध्ये कोणत्या प्रकारे एक्सक्रिशन होतं बघा. मग जेव्हा सांगितलं पानं गळतात झाडाची, दॅट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सक्रिशन. So excretion is a simpler process in plants than in animals. There is no special organ or system for excretion in plants. Gaseous substances are given out by diffusion. Most of the waste substances of plants are stored in vacuoles of leaf cells, in flowers, fruits, and the bark of the stem. After some time, these parts fall off. Some of the waste material are stored in old and bone xylem in the form of resin or resinant gum. So some waste material are also given out to roots into the surrounding soil. झाडाची पानं गळतात बघा तुम्हाला, leaf fall, that is also type of extinction. Even you might have seen माहिती आहे gum, latex वगैरे. In some plants, waste materials are present in the form of crystals of calcium oxalate. They are called graphites. As they are needle-shaped, they prickle and cause irritation of the skin. Some waste materials of the plant are useful to humans. For example, as a gum, resin, latex of rubber, etc. Right? वनस्पतीला नको पण माणसाला त्या गोष्टी उपयोगी आहेत. आपण पाहिलेलं आहे, विशिष्ट ऋतूमध्ये वनस्पती पाने गळून पडतात.
वनस्पतींची फळे, फुले, साली काही काळानंतर गळून पडतात. राळ, डिंक हे सगळं आपण पाहिलं असेल वनस्पतीच्या शरीराच्या बाहेर टाकले जातात. तर वनस्पतींमध्ये जी उत्सर्जनाची क्रिया आहे ही प्राण्यांमधील उत्सर्जनापेक्षा कशी असते? सोपी असते, कठीण नाही. वनस्पतीमध्ये टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकण्यासाठी विशेष उत्सर्जक अवयव किंवा उत्सर्जक संस्था नसते. विसरण क्रियेद्वारे वायुरूप पदार्थ बाहेर टाकले जातात. वनस्पतीमध्ये बरेचसे टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या पानातील रिक्तिका, फुले, फळे तसेच खोडांवरील साली साठवले जातात. काही काळानंतर हे अवयव गळून पडतात. इतर टाकाऊ पदार्थ राळ किंवा डिंकाच्या स्वरूपात जीर्ण जलवाहिन्यात साठवले जातात. वनस्पती मुळांच्या वाटे देखील आसपासच्या जमिनीत काही पदार्थ सोडत असतात. तर झाडाची पाने गळणे, परत डिंक, राळ हे सगळे पदार्थ हे काय सर्व हे सर्व काय झाडाचे उत्सर्जन आहे. तुम्ही सुरण किंवा अळूची पाने खाताना पाहिलं असेल. जर तसं केलं तर काय होतं हाताला खास होतो किंवा कधी कधी खाल्यानंतर सुद्धा गळ्याला असं खवखवतं गळ्यामध्ये किंवा टोस असं गळ्याला असं वाटतं की काहीतरी त्रास होतो. हे का होतं असं? तर काही जे वनस्पती असतात त्यांमध्ये टाकाऊ द्रव्य ही कॅल्शियम ऑक्झॅलेट स्फटिकांच्या स्वरूपात असतात. त्यांना रॅफाइट्स असे म्हणतात. ते सुईच्या आकाराचे असल्यामुळे त्वचेवर टोचतात व खाज सुटते. वनस्पतीमध्ये काही टाकाऊ पदार्थ हे माणसाला उपयुक्त आहेत. मग अभ्यास केला की प्राण्यांमध्ये किंवा माणसामध्ये उत्सर्जन कशा प्रकारे होतं, व्हॉट इज द एक्सक्रिशन प्रोसेस इन ह्युमन बीइंग्स, राईट. त्याच्यामध्ये जे महत्वाचं आहे दॅट इज युअर किडनी अँड अदर पार्ट्स. बघा, राईट. खूप छान धडा तुमचा ऍक्च्युली. डायलिसिस काय आहे लाईक दॅट. देन कोऑर्डिनेशन. व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन? काय आहे कोऑर्डिनेशन? समन्वय काय आहे? तर हे सगळं पाहणार वनस्पतीमध्ये आणि इव्हन प्राण्यांमध्ये सुद्धा. ही झाडं तुम्ही पाहिली असतील, लाजळू वगैरे. मानवामध्ये काय. खूप छान धडा तुमचा. सुंदर धडा आहे. प्रयत्न करूया आपण धडा जसा होईल तसा संपवण्याचा. पण समजून घेऊया. खूप छान आहे आणि परत परत तुम्हाला शिकायला मिळणार.